تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ نماز عشاء نماز تراویح کا وقت ہے۔ الحاج بابا جی اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی جانب رواں دواں ہیں۔ بابا جی ہو، ماما جی ہو، نانا جی ہو، دادا جی ہو، چاچا جی ہو، ماہ رمضان میں ہر ایک کی یہی کیفیت ہوتی ہے، ہر مومن مسلمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ نیکیوں کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر ایک کی کوشش زیادہ سے زیادہ نیکیاں لوٹنے کی ہوتی ہے۔ مشاعروں کے بابا جی، اردو کے بابا جی، عملیات کے بابا جی کے طور پر مشہور الحاج بابا جی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر فقیر بن کر نیکیاں لوٹنے کی کوشش میں ہیں۔ حافظ محمد اکرام عرف الحاج بابا جی بھی ایک حافظ قرآن ہیں۔ بنگلور کے گنگونڈنہلی لائر پالیہ میں موجود اپنے گھر کے قریب دارالعلوم محمدیہ کی مرکزی مسجد میں بابا جی نے نماز تراویح میں حصہ لیا ہے اور ایک عام مصلی کی طرح اور بحیثیت حافظ قرآن مجید سن رہے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ کی اس مسجد میں ریگولر تراویح کے علاوہ تاجروں کے لیے خصوصی تراویح کا نظم کیا گیا ہے۔ رات 11 بجے کے بعد نماز تراویح کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں تاجروں کے لیے 10 روزہ ختم القرآن کا اہتمام کیا گیا اور اس 10 روزہ ختم القرآن تراویح میں بابا جی نے حصہ لیا اور بحیثیت حافظ قرآن کو سنا۔ ختم القرآن کی اس تقریب میں معروف عالم دین دارالعلوم محمدیہ کے محتمم مولانا محمد فاروق حبان قاسمی، نماز تراویح کی امامت کرنے والے ڈاکٹر رحمت اللہ حمیدی، روزنامہ راشٹریہ سہارا سے وابستہ نعمت اللہ حمیدی و دیگر موجود تھے۔ اس تقریب کے بعد الحاج بابا جی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہے، اور میں سال بھر مصروف رہتا ہوں، رمضان میں بھی مصروفیت زیادہ رہتی ہے۔ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا انتظام ہو، کیونکہ 40 سال پہلے ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ اب چونکہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو جب معلوم ہوا کہ دارالعلوم محمدیہ میں 10 روزہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے تو میں نے خوشی کا اظہار کیا اور میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ الحمدللہ 10 روز میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں ہمارے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن پاک سنایا، اور بہت اچھا یاد ہے ماشاءاللہ، بڑی مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں کے جتنے بھی مصلیان کرام ہیں سب تاجر حضرات ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ تجارت کرتے ہیں، اور جو وقت رہتا ہے افطاری کے بعد سے 9-10 بجے تک وہ مصروف ترین وقت رہتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو ان لوگوں کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اپنا کاروبار بھی کر لیتے ہیں، اور کاروبار ختم ہونے کے بعد جب فرصت کا یہ ہوتا ہے تو 11 بجے سے 1 بجے تک تراویح پڑھتے ہیں۔ 10 روز مکمل ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی تراویح جاری رہے گی، 10 دن جو ہے وہ لمحے سے پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ سب لوگ بہت اچھے سے یہ کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ خود حافظ ہیں، آپ کیوں نہیں آپ نے قرآن سنانا چھوڑ دیا؟ مصروفیت کی وجہ سے سن رہے ہیں لیکن قرآن سنانا آپ نے چھوڑ دیا؟ سنانا بس مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب کیونکہ عمر ہو گئی اور شوگر زیادہ ہے تو اس پر ذہن پر دباؤ زیادہ رہتا ہے، اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ میں چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے سنانا نہیں ہو رہا ہے، ورنہ ہمارا تو یہی رہتا ہے کہ سنایا جائے، لیکن سننا بھی نہیں۔ بابا جی جو ہے مشاعروں کے لیے مشہور ہیں، اور چاہے ماہانہ مشاعرے ہوں یا کل ہند مشاعرے ہوں، تو ماہ رمضان جب آتا ہے تو آپ کی مصروفیت کس طرح کی؟ دیکھیے مشاعرہ وہ ایک الگ چیز ہے،
वो सिर्फ दिखावा है। दुनिया को जब तक दिखाएंगे नहीं, तो पब्लिसिटी नहीं करेंगे, तो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा। रमज़ान का महीना ये अल्लाह का और अल्लाह के बंदे के दरमियान का मामला है। इसको ज़्यादा दिखावा नहीं कर सकते, दिखावा नहीं करना चाहिए। इबादत अल्लाह के लिए की जाती है, दिखावे के लिए नहीं की जाती। तो रमज़ान के महीने में यह है कि हम तमाम तर मसरूफियात छोड़कर रात में कुरान पाक पढ़ते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं और कोई काम नहीं करते। और अभी 10 दिन तो यहाँ हो गए, 10 दिन अभी बीच में दरमियान में बाकी हैं, तो दूसरी मसरूफियात को पूरा करने के बाद आखिरी अशरा जो है वो एतिकाफ में रहता है। और इंशाअल्लाह 10 दिन का एतिकाफ कई सालों से कर रहे हैं और शांति नगर में बैठते हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी इरादा है एतिकाफ में बैठने का। दुआ कीजिए अल्लाह सेहत के साथ। एतिकाफ भी रहता है आपके? हमेशा हमेशा रहता है, हमेशा एतिकाफ में रहता है। 10 दिन का एतिकाफ होता है। क्योंकि मैं शांति नगर में ही था, घर वहीं था, तो मैं वहीं बैठता था। अब चूंकि महल्ला ये है हमारा, तो यहाँ बैठना चाहिए, लेकिन चूंकि वहाँ काफ़ी दिनों से बैठ रहे हैं और गुजरा है रमजान, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा कि दूसरी चीज़ों में देखें, वो ये चलते रहा ना, सेल चलती रहती है और लूट मार मची रहती है। तो रमज़ान का महीना लूटने का महीना है, जितना चाहे उतना लूटते रहो। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, खैर खैरात करो, अपने का सबका भला करो, जिसके काम आ सकते हैं उसके लिए काम आओ, जिसके लिए मदद कर सकते हैं मदद करें। ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए, दिखावे के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अर्ज़ ये है कि ये मरकज़ी जामा मस्जिद दारुल उलूम मोहम्मदिया के नाम से ये जगह है और तरावी तो 89 में मदरसा शुरू हुआ था और 92 में ये मस्जिद क़याम अमल में आया था। लेकिन पिछले 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, जो ताजिरीन के लिए खुसूसन जो है रात में 11 बजे तरावी शुरू होती है और 10 दिन में जो है पहला ख़त्म कुरान मुकम्मल होता है। और 10 दिन के बाद तरावी भी बाकी चालू रहेगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से दूसरी जगह तरावियाँ होती हैं, तो बाकी अलम तरह से तरावी पढ़ी जाएगी। अभी आपने मुझसे सवाल किया कि एक हाफिज़ कुरान होते हुए पीछे भी हाफिज़, तो पीछे हाफिज़ का होना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाफिज़ थे, अलहाज बाबा जी, हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब जिनको हम कहते हैं अलहाज बाबा जी ने कुरान को सुना। इसी तरह से एक और हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ कफ़ील साहब, उन दोनों ने कुरान को सुना। और हमारे जनाब मौलाना डॉक्टर रहमतुल्लाह हमीदी साहब जो हैं, आपने कुरान करीम को सुनाया है और सब नौजवानों ने सुना है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ हमारे नौजवानों में तरावी के ताल्लुक़ से बड़ी बेदारी है और अल्लाह ताला जो है इसको बाकी रखे। और जो जज्बा है नौजवानों के अंदर, यानी पूरा दिन कारोबार में खड़े रहना और उसके बाद फिर आकर तरावी पढ़ना, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं यहाँ के जो सामीन हैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको जज़ाकल्लाह अदा करता हूँ। देखिए साहब, जो हमारा ये कुरान सुनाने का सिलसिला है, तकरीबन 18-19 सालों से मैं कुरान सुनाते आ रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि इस बीच में मेरा कभी एक मरतबा भी नागा नहीं हुआ है कुरान सुनाने में। सबसे पहले मैंने जो कुरान सुनाया था वो 6 दिनों की तरावी में सुनाया था 2007-2008 में। उसके बाद से मुसलसल चला रहा है। लॉकडाउन में भी जब सब जगह लोगों को दुश्वारियां हो रही थी, उस वक्त भी मैंने इस मस्जिद में 20 दिन की पहली मरतबा तरावी सुनाई थी। सिर्फ एक मरतबा मैंने अब तक सुनाया है 20 दिन का, नहीं तो अब तक जो भी मैंने तरावी सुनाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन और 10 दिनों का मेरा सिलसिला रहा है। यहाँ जो सिलसिला है, हमारे ये भाई साहबान हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इंतज़ाम किया था। और पिछली साल मैं हकीम आपके साथ बात कर रहे थे, हमारे हकीम साहब, तो उनके पास मैं बैठा हुआ था। हमारे कुछ भाई साहब लोग गए वहाँ पे बात करने के लिए, तो वहाँ पे बात हुई, किसी और के साथ मुझे भी सुनाने का मौका मिला यहाँ पे। पिछली साल भी मैंने सुनाया था और ये इस जगह पे मेरा दूसरा मौका है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने यहाँ पे कुरान सुनाया है। तो हाफिज भी आपके पीछे मौजूद है जी हाँ, हमारी खुशनसीबी थी कि मारूफ शख्सियत अलहाज बाबा जी और हमारे जो पिछले साल के भी सामने थे हाफिज कफील अहमद साहब,
दोनों हजरात मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों की मौजूदगी से हमको बहुत फ़ायदा हुआ। कहीं भी अगर ज़रूरत हुई लुकमा की, कहीं अगर हम भूल गए तो उन्होंने बरमौका हमको पीछे से लुकमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा।